فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ ماہ صفر المظفر کا پہلا جمعہ ہے آج، اور غالباً آج 6 صفر المظفر ہے، تو آج کا موضوع سخن ہے کہ ماہ صفر المظفر اور کچھ غلط فہمیاں۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ سب کو حق سننے کی، پھر ہر دو کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر کا معنی ہے، سفر جو ہے یہ 12 مہینوں میں سے ترتیب کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کا معنی خالی ہونا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے یہ ترتیب کے ساتھ اس کے پچھلے مہینے محرم ہے، ذی الحج اور ایک رجب کا، تو یہ ترتیب کے دن میں، تو یہ 4 مہینوں میں نا اہل عرب جو ہیں وہ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، وہ بھی ٹھیک۔ وہ پھر کیا ہے کہ جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے تھے اس صفر المظفر کے مہینے میں، تو گھر پیچھے خالی ہو جاتے تھے، تو اس لیے اس کا معنی ہے خالی ہونا۔ ایک دوسرا، جو ڈاکو لٹیرے ہوتے تھے وہ بھی ڈاکہ زنی حرمت کے مہینوں میں نہیں ڈالتے تھے۔ اب میری ذرا بات توجہ سے سنیے گا کہ ڈاکو وہ بھی تھے، ڈاکو آج بھی ہیں، لیکن وہ ڈاکو زمانہ جاہلیت کے ہیں، زمانہ جاہلیت کے ہیں، لیکن آج کے ڈاکوؤں سے میں ان کو بہتر کہوں گا۔ چنگا تو کوئی ڈاکو ہی نہیں، جب ڈاکو ہو گیا تو چنگا پیدا ہو گیا، لیکن میں کمپیریزن کر رہا ہوں دونوں زمانوں کے ڈاکوؤں کے ساتھ، کہ اس زمانے کے ڈاکوؤں کو اتنا تو پتا تھا نا کہ حرمت کے مہینے ہیں، ڈاکہ زنی نہیں کرنی۔ ایسے تو جناب کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں ہے کہ کیڑا مہینہ ہے، کیڑا وقت ہے، کیڑا دن ہے، کام کرنا چاہیے نہیں، پیڑا کام تو کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن دیکھو چنگا پہلو ہوئے نا تو سیکھنا چاہیے۔ ایام جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا، ڈاکو ہیں، کام پیڑا ہے، دوجے بھی پیڑے سن، لیکن اس پیڑے کام وچوں ایک چنگا کام کی سی کہ انہوں نے حرمت دے مہینے دی بھی تعظیم کی تھی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا، یہ بات سمجھ گئے۔ وہ پھر سفر کے مہینے میں نکلتے تھے جب وہ ڈاکر، تو اب بیوی بچے ان کے بھی پیچھے تھے، تو اب وہ ان کی بیوی کہے کہ بھئی 3 مہینے گھر ہے سردہ سائیں تے ہن ٹر گیا ہے تے گھر خالی ہو گیا ہے، تے سفر کا معنی کی دسیا خالی ہونا، تے ہم پتہ لگا کہ خالی کیویں ہونا، توجہ ہے۔ اور جو چھوٹی آبادی والے تھے لوگ، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب ڈاکہ زنی ہونی ہے، ڈاکو پہ جانے نے، وہ اپنے گھر چھوڑ کے بڑی آبادیوں میں چلے جاتے تھے کہ وہ بھی اپنے گھر خالی کر دیتے سن۔ میرا خالی ہونا سمجھ آ گیا تھانوں، وہ پھر گنجان آبادیوں میں وہ چلے جاتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات اب دیکھیں، جہاں یہ کام تھا ادھر ایام جاہلیت میں اس کو نحوست کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ کیا جی؟ نحوست ہے جی، نحوست کا مہینہ۔ ایسے کو کام نواں نہیں کرنا، مکان نواں نہیں بنانا، دکان نوی نہیں بنانی، کو کام شروع کرنا نہیں تو کامیابی نہیں ہوتی جی۔ اس مہینے چ کام شروع کرو کہ انہوں نے خیال کی سی کامیابی نہیں ہوتی۔ میں صدقے جاواں امنہ دے لال تو، حسین دے نانا جان تو، صدیق دے گھر غار تو، حبیب کردگار تو، احمد مختار تو، امت دے غمخار تو، آپ نے فرمایا اج تو بعد اینو سفر نہیں کہنا، اے سفر المظفر ہے، کامیابی کا مہینہ۔ مظفر کہتے ہیں کامیابی کو، تو کام کرنا کر، مہینہ کامیابی والا ہے۔
توجہ آپ کی ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ توجہ فرمائے. سفر مظفر، سفر خیر، آپ نے اس کو مظفر کہہ کے جتنے بھی ایام جاہلیت میں جاہلانہ گفتگو تھی، جاہلانہ رسم و رواج تھے، ریت روایات تھی، ان کا کما کر دیا. جو سفر کا نام لے کے ساتھ کہتا تھا یہ نحوست کا مہینہ ہے، جو سفر کا نام لے کے کہتا تھا یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، جو سفر کا نام لے کے آفتوں اور بلاؤں کا مہینہ ہے، کام شروع نہیں کرنا، زیادہ نہیں کرنا، ناکامی ہوئے گی. آمنا دلال نے کیا کام پیچھا سفر کا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے. سفر مظفر تو سمجھ آئی تو ان کے کوئی نہیں آئی. مظفر کہتے ہیں کامیاب. توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا. ظفر کہتے ہیں کامیاب، مظفر کامیابی والا. توجہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ ہیں؟ انہوں نے اس والا مہینہ بلاواں اتر دیا نے کام نہیں ہوندے. اے ہوندا ہے کہڑے مہینے بلاواں نہیں اتر دیا دسو نا. اور دیکھو نا آمنہ کے لال نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو یہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے. ایسی گل ہے، وکری گل ہے. کوئی ایسے بندے ہوندے نے صدقہ بھی کھا جاندے نے. صدقہ بلاواں کھاندا ہے، دسو کڈا مولوی بلا ہونا ہے جڑا صدقہ بھی کھا جاندا ہے. دھیان نال صدقے جاواں انہاں تو میں تو صدقہ بلاؤں کو کھاتا ہے. سرکار نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، اتوں مصیبت چل دی ہے، آفت چل دی ہے، تھلوں بندے کا دیتا ہوا صدقہ چلتا ہے، ادھروں او اتوں تھلے جب مشکات ٹاکرا ہوتا ہے نا تو اور بھی مصیبت میں تھلے آنا ہے. صدقہ آتا تینوں میں آؤں نہیں دینا، میں تے تینوں کوئی تھپن نہیں تو میں تھلوں آیا. تو تھلے نہیں آ سکتی، تو اوپر جانا ہے. بالآخر قصہ مختصر حدیث پر مفہوم ہے. جب آپس ٹکراؤ ہوتا ہے نا، جی دو بھیڈو آپس سنگل لاندے نے تو پھر ایک بھیڈو جتدا نا، اینج ہی ہے نا. تو جو صدقہ تے آفت تے مصیبت آپس ٹکراندے نے نا فضاواں تے ہواواں وچ، تے بالآخر آمنہ دے لال نے فرمایا صدقہ کامیاب ہو جاندا ہے اور ناکام ہو جاندی ہے. تو وہ سپیسیفک نہیں ہے کہ بھئی اس مہینے جدو بلاواں آندیاں پھر سرکار کی تے فرماندے نا ٹکا کے دو سفر سے بلاواں آندیاں نے. نہیں، انہوں نے مطلقاً فرمایا، مقید نہیں، صدقہ دیو. کیوں؟ بلا دا کوئی ٹائم نہیں، آفت دا کوئی ٹائم نہیں، مصیبت دا کوئی ٹائم نہیں، تے تیرے صدقے دا بھی کوئی ٹائم نہیں ہونا چاہیے. مصیبت دا کوئی ٹائم نہیں تو صدقے دا ٹائم رکھے. ہاں ایک ٹائم آمنہ دے لال نے دسیا ہے، فرمایا جڑا جمعے والے دن صدقہ دیندا ہے اونوں ڈبل صدقے دا ثواب ہے. جنوں سمجھ نہیں آئی جمعہ کی اے سمجھ انہوں ڈبل کی مطلب 10 روپے دیتے تے 20 روپے کا ثواب، ایک لیلا دیتا تے جوڑے کا ثواب، ایک ٹگا دیتا تے 2 ٹگیاں کا ثواب، ایک اونٹ دیتا تے 2 اونٹاں کا ثواب. اے جمعے دا دن ایڈا ودیا تے مبارک تے برکت والا دن ہے جدے تسی اودے گھر جا کے بیٹھے ہو. توجہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو صدقہ تو وہ بلاواں کو تو اے نہیں ہے بلاواں دا مہینہ ہے. سمجھ آ رہی ہے تہاڈی؟ ناکامی کا مہینہ، کام نہیں شروع کرنا، نواں کام شروع نہیں کرنا، نواں کام نہیں شروع کرنا. اچھا جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سن نا، اس اپنے پچھلے کاماں نوں کام نہیں سن سمجھدے. تھانوں پتہ ہے وہ جب وہ پوچھے نا تہاڈیاں بکریاں کنیاں نے، وہ پچھلیاں نہیں سن دسدے، وہ اسلام دے آن تو پہلے بعد جڑیاں ہون او دسن. کام کو نیکیاں دا کہڑا او نہیں جڑا بعد چ ہوے، انہاں پتہ کہ اصل کام نہیں اسلام دے آن تو بعد ہے. تے سن جنوں آمنہ دے لال نے سیف سیوف اللہ کیا ہے نا، اللہ دی تلواراں چ تلوار خالد بن ولید او بھی اسلام لے آیا تے سفر دے مہینے چ. تم کہتے ہو کام نہیں، وہ اسلام لے آتا ہے، تیرا کام دیکھو تے اسلام دیکھو. اور جلد سے ابھی عمر بن عاص وہ بھی اسلام لے آئے تھے سفر دے مہینے. عثمان بن طلحہ وہ بھی اسلام لے آئے تھے سفر دے. تو انہیں کامیابی بھی ملنی سفر دے مہینے. سن فتح خیبر کتنی بڑی کامیابی ہے. نے سبحان اللہ نہیں اونچی آکھی، نہیں پھر کامیابی ملو پھر چھوٹی لگ رہی، تو سبحان اللہ نہیں اونچی آکھی. اللہ سبحان اللہ نیوی بھی آخو نا، سبحان اللہ اونچی ہے. میں تمہیں اونچا کرنا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ تے اگے اونچی ہے. فتح خیبر محرم سے نکلے نے تے نہیں ہویا نا کنے دن جدوں جھنڈے گاڑے. تمہیں پتہ ہے خیبر کا قلعہ جب فتح ہے وہ بھی سفر کا مہینہ ہے. ایک قلعے کا فتح ہو گیا تو دکان لے کے بیٹھا ہے.
توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے؟ سنیا کہ نہیں کام نیا شروع نہیں کرنا سنیا جی نوست مہینے چ نہیں ہوتی توجہ رکھنا ذرا نوست کسی وقت میں نہیں ہوتی بندے کے عملوں چ ہوتی ہے سبحان اللہ اچھی کرو میں عمل کرنا نوست کسی وقت میں نہیں کسی دن میں نہیں کسی گھڑی میں نہیں کسی دقیقے میں نہیں کسی گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ میں نہیں کسی ساتھ میں نہیں کسی دن میں نہیں ہفتے میں نہیں مہینے میں نہیں سال میں نہیں اندر کرنا جڑے کام نے نا برکت بھی ہوتی ہے نوست بھی ہوتی ہے دیکھو نا ساری رات ایک بندہ پاپا جی تو لوڈو کھیلتا رہے موبائل سے توجہ ہے تھوڑی ایک مسلح ڈھا کے اللہ اللہ کرے کدی قیام کدی رکوع کدی سجدہ کدی تلاوت کدی دعا کدی آہو پکا وہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے قیامت والے دن اور جڑا لوڈو تے پپ جی کھیلتا رہا ہے اس عمل تے پکا ہو جائے تے جڑا رب دے حضور سجدہ ریز ہوندا رہا ہے او دے لئی اور رات او دی نجات دا باعث بن جائے وہ یہ کوئی وقت یا کہ لمحہ جو ہے یہ نوست والا نہیں آئے بکری گل ہے کئی راتوں رب نے فضیلت دی دوجیاں راتاں تے جنہاں نوں فضیلت دیتی دوجے دناں تے جمعے دا دن سارے دناں دا سردار بنا دیتا رمضان سارے مہینیاں دا سردار بنا دیتا توجہ ہے نا فضیلت دیتی لیکن کتے بھی رب نے کسی مہینے دی کوئی نوست نہیں سارے مہینے ہی ہوتے توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ایک بندہ فجر دے ٹائم اٹھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے تو انہوں برکت لبھی نا ایک ستا رہا سورج نکلا پھر اٹھے ہے تو نوست لے کے اٹھے ہے تو دسو وہ دن کی نوست ہے کہ اس بندے کے عمل کی نوست ہے توجہ ہے آپ کی نہیں ہے تو کوئی دن نوست نہیں کوئی مہینہ نوست ہے یہ ساڈا عمل ہے ساڈا کی بولو عمل ہے جڑا تے کدی بھی مہینہ کی سال کی پھر وہ زمانہ بن جاتا ہے تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ جی وہ چنگا زمانہ سے بڑا پیڑا زمانہ آ گیا نا زمانے کو کدی کچھ نہیں کہنا توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے ہاں زمانے کو کدی کچھ بھی ہاں جی سنو نا امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ امام الانبیاء نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم اولاد آدم مجھے اذیت دیتی ہے ان رب اس تو پا کے کہ کوئی ان وصیت دے سکے لیکن اذیت کیوں کیا کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اذیت دینے والا رب نے کوئی اذیت دے سکتا نہیں فرمایا ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے کیویں فرمایا یسب الدہر وعلی الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانہ تو میں ہوں وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانہ میں ہوں زمانہ بولو مطلب کی کہ وہ زمانے کو گالی نہیں دیتا وہ مجھے دیتا ہے کیونکہ اکلب اللیل والنہار یہ دن رات کی گردش اور بیاد الخیر اور بیاد الامر یہ جتنے بھی معمولات ہیں وہ سارے تو میرے ہاتھ میں ہیں اکلب اللیل والنہار دن رات کی گردش جو ہے وہ میرے ساتھ ہی تو اس کا تعلق ہے میں تو دن رات چ رات نو دن چ بدلنا وا توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں قرآن بھی کہتا یولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل ہے نا رب رات نو دن چ داخل کرتا دن نو رات تے جی اذیت دیندا ہے جو بندہ زمانے کو برا بلا کہے گا وہ کس کو کہہ رہا ہے نعوذ باللہ رب کو کہہ رہا ہے تے جی رب نو اذیت دیتی تو قرآن پڑھ لو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جسے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اس میں آخرت میں بھی لعنت ہے تو یہ حدیث پاک و قرآن کی آیت آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ زمانے کو کبھی آپ نے برا نہیں کہنا ہے اور سمجھ آ رہی وہ بھی جملہ غلط ہے ہم سے نہ ٹکرانا ہم سے ہے زمانہ تو جو ہے تم سے زمانہ نہیں رب سے زمانہ ہے دھیان رکھا کرو اپنی گفتگو تے تو جو ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے تو زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا ہاں اگر بڑے ہی دل آئے کوئی پہلا چکا کہنے تھے تو وہ جی فلانے کا رویہ نہیں ٹھیک فلانے کا کنڈکٹ نہیں ٹھیک فلانے کا بیہیویئر نہیں ٹھیک فلانے کا ایٹیٹیوڈ نہیں ٹھیک ان کا کرو زمانے کا کی قصور ہے توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے آ رہی سمجھ تو کوئی مہینہ کا تو پھر دوسری گل اے جی اپنا ویاہ شیاہ جڑا اچھا تو ہم پرستی اینی زیادہ لوگوں چ ہو گئی یقین منو صرف مہینے کی گل نہیں
नूसत का महीना है, बुलावा का महीना है कि वो नहीं होगी बिल्ली को लंघ गई जी, हूँ तो अपना काम ही कोई नहीं होना। लो जी बिल्ली हो गई कि की हो गया, नहीं समझ आ रही थोड़ी है मुसलमान है, नहीं समझ आ रही। ईमान मुफस्सल तू पढ़ी है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्री। कदर पता नहीं होता, तकदीर होता है। ईमान लिया मैं अल्लाह के रसूल के किताबां ते कदर ते ईमान के तकदीर भी होती है। जे तेरा तकदीर ते ईमान है तो बिल्ली भावे लंघ के फिर पासे रिवर्स मार दे, तेनू तो होना ही कुछ नहीं चाहिए। नफे नुकसान की जात मल्ला यंसो को बुला के दुरो, कौन नफे नुकसान की जात मारेंगे? रब सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए कि तेन फायदा देना है, वो सोना ना चाहे तो तेन कोई फायदा नहीं दे सकता, तेन को फायदा। ते जे रब सोना चाहे कि तेन फायदा देना है, सारी दुनिया रल के तेरा नुकसान चाहे तो कोई माई दलाल तेरा नुकसान कर सकता नहीं, तो फिर छड़ ना उल्लू नजर आ गया, काम नहीं होना। नहीं समझ आ रही मैनू, तो तू सब तो बड़ा उल्लू का पट्ठा लगना है कि जो उल्लू देख के कहना काम नहीं होना, तो रब की शायद ना है। हूँ इधरों इन्हों की मान लो उल्लू नजर आ गया, इधर बेवकूफी की लामत समझा जाता, जो तुम यूरोप कंट्री चले जाओ, उ अकलमंदी की लामत यही गल है। उल्लू लंघ गया, बिल्ली अगों लंघ गई है तो काम नहीं होना, बिल्ली ने काम करना। दसो सारी दुनिया दी बिल्लियां इकट्ठियां हो जान भावे। कल मेरे घर बिल्ली ने बच्चे भी दिते ने, मेरे बिल्ली मजबूत सन बन गई है, तो मैं जो कह दिया कि हो गया, तो मैं फिर घरदियां सरकार का फरमान सुनाया कि मस्जिद नबी च भी बिल्ली सी, तुसीं परेशान ना हो कि साडे घर च बिल्ली है, मैं तेरा घर वेखा कि रब दा घर मस्जिद नबवी वेखा। दिखा भी कितने चढ़ी थां कोई लभी नहीं मेरी किताबों के पिछे। मैं क्या मनु कुछ है बेलन भी बिल्ली लगती, जिन्होंने पता है कि किताबों नाल जुड़ के रहना है। नहीं समझ आती थानू चढ़ के ना किताबों के बगैर तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं। हुण पूरी कहानी नहीं सुनानी, फिर तो पूरा जुम्मा ही इत्थे हो जाएगा ना। है वो दिखी तो मैं घरदियां नूं गल सुनाई, मैं क्या इहनूं हुण कुछ नहीं कहना, ये उत्थों आवे तो इहनूं दुध भी पेश करना है। उन्हें कहा जी सवेरे वास्ते रखा, मैं क्या सवेरे वास्ते सवेरे आ जाएगा, सानू नहीं पता सवेरे होना कि नहीं होना। इन्ना को दुध पाया अजे तक पे उथे तो जो थोड़ी कोई नहीं है। तो मैं सरकार का फरमान सुनाया, मस्जिद नबी च बिल्ली सी तो उन्होंने दे बच्चे, उन्हें दे दिते बच्चे। आमना दे लाल ने स्यापा कराम अपने दीवाने मस्ताने परवाने जगाने इकट्ठा किया। आपने फरमाया इस बिल्ली को हुण कुछ नहीं कहना, यह हुण मां बन गई है। और जिस नबी की नजर में जानवर की मां का ये मकाम है, इंसान की मां के हाल क्या होगा? तो जो है तो जो आम इंसान तो मुसलमान की मां का आलम है, तो फिर आमना दे लाल दी अपनी अम्मा दी सैयदा आमना का मकाम की होगा। ये भी कभी समझ लिया करो। हाँ ये बड़ा कहते मां मां होती भावे जानवरों की होए, क्यों जी? नासर शरफी वखरे चलान कराता फिरना है। मां मां होती है, मां मां होती भावे जानवर की होए, कहते हो ना, नहीं कहते तो कह लो मां मां होती है, मां मां होती है भावे जानवर की होए। और कमीने शर्म नहीं आती उस मां के बारे में गल करना जेड़ी मां लंबी आती है। तो जो है चलो हूं यह गल सुनो जी, चलो मां की गल शुरू हुई है तो मैं मोमना की मां की भी गल सुना दिया था। वो तो मां की सरदार है ना, मोमना की मां की गल भी सुभान अल्लाह। सय्यदा तय्यबा उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं ना, नुज़्ज़त निकाह नहीं करना चाहिए सफर जो। सुन सुन सुन, दीन तबीयत का नाम नहीं, दीन शरीयत का नाम है। हाँ हाँ बस है नहीं हुसैन लंगर खा लिया, उन्हें बिस्मिल का पानी पी लिया, हुसैन जिंदाबाद कह लिया, झंडा ला लिया, नोहा पढ़ लिया, ना ना वो करना जो हुसैन ने किया। उन्हें नमाज भी छड़ी थी, नमाज ना छड़, असल मोहब्बत है वे। तो जो है जानू जी शायद चंगी लगती है अपना लेने। दूसरी बारी कहते हैं दीन में इतनी सख्ती नहीं है, तेनों कि नरमी का सर्टिफिकेट दिता है, दीन में इतनी सख्ती नहीं है, और जो अमल ना करना हो
मिठा खाना ये सुन्नत है, हूं तुम सस्ती नजर नहीं आई, ये सुन्नत नजर आ गई है। दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं, उलमा ने लिखा है कि ऐसी सुन्नत है जी वाजिब के करीब है, ये सुन्नत है जी सारे नबियों की सुन्नत है। तवज्जो है। अम्मा आयशा सदीका हबीबा फरमांदियां ने, कहते हैं आका करीम की कई सुन्नतें ऐसी हैं जिन पर पहले नबियों ने भी अमल किया। तवज्जो है। और गल दूर निकल जानी, चलो मैं लेटा ये कामयाब नहीं होती भाई, ये नौसत है। सुनो हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खैबर दे उन्होंने कैदी बन के आईयां। तवज्जो है जी, आईयां ते इन्हां नाल कैदी बन के जदों आईयां ना ते सरकार ने फिर इन्हां नूं आजाद कर दिता। की कीता? आजाद कर दिता। आपने फरमाया कि भाई जे तेरा दिल करता है ना घर जाना तो जा, ते जे मेरी हरम जाना ही ते आ लखा सलाम सैयदा तय्यबा हज़रत सफिया उम्मुल मोमिनीन जिन्हां ने आमना दे लाल दी खिदमत नूं कबूल कर लिया। ते इन्हां दे नाल जिहड़ा निकाह होया वो भी सफर मुज़फ्फर दे विच होया। तवज्जो है। ये नहूसत नहीं, ये सुन्नत है। सफर में ब्याह करना नहूसत नहीं, नहूसत है निकाह ते बेजा बेलगाम खर्चे करने, हाँ जी वो नहूसत है। तवज्जो है थोड़ी। सब तो बेहतरीन पसंदीदा निकाह ते शादी आपने वो फरमाई है जिहदे खर्च घट होवे। तवज्जो है थोड़ी। कोई नहीं है उधर, कोई नहीं, उधर मेरी इको ही धी है, मेरा इको ही पुत्र है, जे ना होंदा ते फिर तू मसीता फिर भी कुछ नहीं सी देना, दे देना उंज ही रहंदा तो बेहतर सी। चलो अगली गल करिए, चलिए अगे जी। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला, मैं हुण अपनी अकीदत का इजहार करने वाले अकीदत इस्लाह भी हो जाएगी। हुण मैं तुहानूं दसना एक गल, खैबर तो ना एक होर बीबी, जब बीबी आ रही है एक होर बीबी भी नाल है हज़रत सफिया दे, उन्हें बाहर खोले ने, ववेला कर रही है, बंदे मर गए वड्डे उन्हां दे। तवज्जो है। हालांकि हज़रत सफिया दे भी अब्बा जी जेड़े सन वो भी मारे गए, खामद भी मारे गया। तवज्जो है। उन्हें मटमटी ने बाल खोले तो थलों मिट्टी फड़ फड़ के सिर च पाई जाए तो रोला पाई जाए तो रोले मातम ते वैन करी जाए। सरकार ने फरमाया इन्हू मेरे तो दूर रखो, इन्हू मेरे तो दूर। पता लगा जेड़ा बेसबरा होवे आका दे नेड़े लग सकदा नहीं। तवज्जो है। इन्होंने एक चुप करके सफरों ज्यादा पैकर बनिया रही हज़रत सफिया। ओए हाय हाय। तवज्जो है थोड़ी। कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। कभी मैंने गल याद आई, सुना दे। नहीं सुभान अल्लाह की गल से तुम जो सुभान अल्लाह कह रहे हो मैंने रुमाल ही ना इल्लल बरा कहना चाहिए। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते अम्मा आयशा सदीका हबीबा रज़ी अल्लाह तआला ते हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला तीनों अज़वाज मुतहरात बैठियां ने ना, ते अम्मा आयशा ने गल की थी, कहने लगियां साडी निस्बत ते सादत दूरी है। किवें कि अस साडे नाल हुजूर दा कराबतदारी नहीं है, क्योंकि सैयदना सदीक़ अकबर दा ना अल्टीमेट शजरा आमना दे लाल ना मिलदा जाके। उन्हें कहा एक कराबतदारी एक हुजूर दी ज़ौजियत। ते हज़रत ज़ैनब भी शर्मान लगियां कि मेरी भी दोहरी सादत है, मेरी भी बोलो दोहरी सादत है कि मैं भी कराबतदार हाँ ते नाल हुजूर दी ज़ौजियत दी सादत दोहरी। ते अफसुर्दा हो गई सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उतो आमना दे लाल आ गए भाई की होया? उन्हें दसिया जी कि आयशा ये कह रही है, ज़ैनब भी कहती दोहरी सादत है, वो भी कहती दोहरी सादत है। ते आमना दे लाल देखो फिर रोंदियां हसांदे किवें ने, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे आपने फरमाया सफिया तू इन्हों क्यों नहीं किया? हज़रत सफिया सन हारून अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों, क्या तू क्यों नहीं किया इन्होंने जो क्या दोहरी सादत है? तो तू कह देती कि मैं हारून अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ, मूसा कलीमुल्लाह की भतीजी हूँ, आमना के लाल की सोचा हूँ। तो बात समझ में आ रही आपको नहीं आ रही? तो जो है जो नौसत होती थी आमना दलाल कर दे ये सुन्नत है, नौसत नहीं। और फिर जो कहते हैं कामयाब नहीं होती, टूट जाती है। जाओ फैमिली कोर्ट दे विच
ਤੇ यूनियन कौंसल जाके फेरा लाओ ना जाके, साढ़े मेरे लगते रहते हैं हर पासे। तो उत्थे वेखो ना जिहड़ियां तलाकां भी होंदियां सारियां सफर च होईयां ने, वो सारे विआह सफर च होए ने। कमाल हो गई। मैं तुहानूं एक सौदा दे रहा, तुहानूं पता नहीं चल रहा। फैमिली कोर्टां च तलाकां हो रही, पता करो विआह कदों होया। यूनियन कौंसल च हो रही, पता करो विआह कदों होया। तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं। बोले कदों 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 होया है होण दी बरकत ते सानूं पता है। ते तूं ओहदी नौसत जिहड़ी दस रहा सानूं सफर ते चेक करो, पता नहीं किहड़े महीने हर महीने दी। इह ते फिर बंदा विआह करना ही छड्ड देवे। तवज्जो है। कामयाब नहीं होती, लेकिन कामयाब सुनो तो फिर दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैनूं दसो कि मौला अली शेरे खुदा ते सैयदा तैयबा ताहिरा साजिदा आबिदा राकिया फाजिला आलिमा उम्मुल हसनैन खतून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इन्हां दी जोड़ी जिहड़ी है तुहानूं कुछ दसांगे, सुणावांगे इन्हां दा जोड़ी दा पूरा। आहा, ऐसी जोड़ी है जिहड़ी सही माने च समान ते बनी है। जोड़ी कैसी है? ऐसी जोड़ी है कि असं जो गाह किसे बनाने तो इन्हें हस्तियों का ना वास्ता दे के रब नूं कहने जिवें उन्हां दी आपस में मोहब्बत सी, या अल्लाह इस जोड़े दी आपस में मोहब्बत रखी। कैसी सिंबल है जोड़ी। ते इस जोड़ी का जोड़ भी सफर के महीने च होया। ऐस तो कामयाब शादी मैनूं कायनात च वहा ना तू जरा कि कामयाब नहीं होती, टूट जाती है। इन्हां शाहां तो जिक्रो भाई बुखारी शरीफ की लंबी एक रवायत है जिहदे एंड ते आमना दे नाल ने फरमाया वला सफरा, कि सफर के महीने च कोई नौसत नहीं। तवज्जो है। कोई ये चीज़ां नहीं जिहड़ियां तुसीं गल कीतियां ने, वला सफर कह के कोई ये गल पुत नहीं, कोई ये बदशगुनी नहीं, कोई ये नौसत नहीं, सारी तो रद्द करता वला सफर कह के। बुखारी शरीफ की हदीस है। तवज्जो है तुहाडी। एक होर हदीस सुनो तो फिर तुहानूं पता लगे कि काम छड्डने ने जो बातल अकीदे जिहड़े ने, होर ही बड़ियां गल्लां सन, टाइम हो गया। ये बातल अकीदे बातल नजरियात जिहड़े ने ना, इन्हां नूं छड्डो। उहनूं छड्डण दा फायदा पता की होएगा? इमाम नबिया ने फरमाया 70,000 बंदे जिहड़े ने ना वो बगैर हिसाब तो जन्नत जाणगे। मेरा है तुसीं हिसाब दे ही जाना है। नहीं मैं तो जो पढ़ी सुनी तो मैं तो सुभान अल्लाह आख्या तो मैं अपने आप को शामिल भी समझे। ला तक ना तू मेरे रहमतिल्लाह। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, अमल नाल तो किसी ने फर्क, किसी ने क्लीयर होना ही नहीं। कितना क्लीयर होना? ओदी रहमत रहमत लिल आलमीन है। साईं जाने तो महबूब जाने, साडा तो हमें दाग ही लगना बस। ते 70,000 बंदे बगैर हिसाबो किताब जन्नत च जाणगे, अजे भी सुभान अल्लाह नहीं। मैं फिर कोई दुआ कर देगा तो काम खराब हो जाएगा। मैं मिंबर पर बैठा इस टाइम। हाँ, ते मिंबर भी जड़ा ना वो मिंबर नहीं, जो मिंबर कौमी असैम्बली है, असल असैम्बली का मिंबर है। हाँ, कायनात की पहली असैम्बली का मिंबर। हाँ, तो जो है कोई नहीं है, जितना साबका लगता ही कोई नहीं। हाँ, चलो खैर सुभान अल्लाह कह दिया करो, चंगा हदीस पाक ते कहना जी, मेरी गल ते कहना जी। सुभान अल्लाह दी बरकत नाल तुहाडा भी ओहदे विच एंट्री हो जाएगी कि पक्का यकीन है कि लिया ते हो ही नहीं सकदा। ਅਸੀਂ 70,000 ਤੇ ਆਪਾਂ देख ही जाना साहब जी देखो माटू खंड लाए हुए ने। 70,000 बंदे आमना दे लाल ने फरमाया बगैर हिसाब दे जन्नत जान के। इरफान गल्लां अपनी सच्चियां सच्चियां होंदियां ने, जो है तुहाडी कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ है? गल नहीं समझ आ रही भी। बंदा वो खतरे च हो महसूस हो कि मेरा लैन देन बंद हो जाएगा। लैन देन तो मेरे है ही नहीं तो मैं तुहानू बंद करके रखा हुआ। तुहाडे दिमाग के दिल ते खोलना ना, जेबां ते बंद ने तुहाडी अगे ही। सुभान अल्लाह। तुहाडी पहली तरीक दी आखिरी तरीक है। सुभान अल्लाह। आखिरी तरीक उको तुहाडे पैरे रखने उच्ची। सुभान अल्लाह। 70,000 बंदे बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे। ते या रसूल अल्लाह सानू भी दस दो पैकेज किनू लभना है, किन सिफात के हामिल होंगे, हम भी वो सिफतें अपने अंदर पैदा करें ताकि उसमें हमारी भी एंट्री हो जाए। आमना दे लाल ने फरमाया वो 70,000 बंदे बगैर हिसाब के जिहड़े जन्नत च जाणगे, उन्हां चों एक सिफत ओ है कि बंदा बदशगुनी नहीं लेता, न दिन को न महीने को, नहुसत वाला महीना कहता है तो जिदा पक्का यकीन होवे अल्लाह के रसूल ने फरमाया बगैर हिसाब दे जन्नत जाएगा। जो है मैं कह इन्नियां गल्लां जो कीतियां तुहानू पता भी लगे ना। आमना बदशगुनी नहीं लेता, ओदी सिफत है वो बगैर हिसाब वाले दी। बदशगुनी नहीं लेता की मतलब
ना किसी दिन को ना हुसत वाला कहता है ना किसी महीने को। तो अज तो बाद सफर नो किसी दे ज़हन च अगर है तो इन्हों अपने आप को क्लीयर कर लो। कोई दिन, कोई महीना, कोई घड़ी, कोई साल ना हुसत वाली नहीं होती। बंदे का उहदे विच कीता होया अमल जिहड़ा है वो हुसत वाला हो सकता है। वो बरकत वाला कर, तेरा हर मिनट ही बरकत वाला है। क्योंकि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जिस बंदे ने दिल में अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं की, फहुवा ईद लहू, वो दिन उसके लिए ईद का दिन है। हर दिन ईद मना, ईद मुबारक कर। ऐसी ईद जिसे लेना देना भी कोई नहीं, कपड़े कुपड़े भी नवे नहीं पाने, तो ईद यहो जी चाहिए। क्यों रब की फरमा बताई करो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।